हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंको मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेई आ गोटे सुंदर सकाळर आरंभ आउ ए सुंदर सकाळर आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंको स्वागत करुछि। सबुदिन भलिया आज भी सेरकम सकाळ टाइम किंतु आज सकाळ टाइम रो कामटा टिके आरंभ होछि टिके उल्टा प्रकार काम तो सेया किंतु टिके उल्टा प्रकार काम आरंभ होछि काना सबुदिन सकाळ बेला मते देखंती केतेबेले चा करिवार केतेबेले घर झाड़ू करिवार ए रकम देखंती। आज किंतु सकाळ बेला देखुछन्ती मते धान ओसेवार काहे ना आज धान ओसेवा ड्यूटीटा मोर बाबा आज घर पाखरे नाहंती जोथिपाई कि दायित्वटा बर्तमान मु संभाळुछि। बाबा थिने तो बाबा ए सब काम कर दियंती मु खाली घर काम करे किंतु बाबा नाहंती बाबा जाइछन्ती हॉस्पिटल जाइछन्ती जो मो सान ननद तांको देह भल नै रातिरु से कना तांको नेकी जाइछन्ती हॉस्पिटल सेतिपाई कि आज धान ओसा दायित्वटा मोर बर्तमान पूरा सकाळ बेलार समय। तो 4:30 बेले मु उठिथिनी साढ़े उठिकी धान सजड़ा उजड़ा सब कर सारिकी चुली जाल्ला बेलू 5टा हो जाइଥିଲା आउ 5टारू करना चुली निहाती घंटे प्रथम हांडीटा घंटे कि घंटे 15 मिनिट समय नागे होगापाई कि आउ तापर करना जितेबाला हांडी गरम हो जाए आउ चुली गरम हो जाए द्वितीय हांडी बेलू एत समय नागे ना घंटे भितर धान हो जाए। तो से पर्यंत छुआ तो ट्यूशन पड़ी जाइए आउ करना से पर्यंत सकाळ हो जाइए आउ सकाळ ठीक 6टा 10-15 भितर मोर धान बांपी होता मुझे छाड़ी देनी किसी समय छाड़ी देकी पलि आसनी दुआरे झाड़ू करी झाड़ू करके दुआरे पानी पकईदेमी यही कम जहाँ सब टुकुर मुकुर जो बासी कम अच्छे सब सरेदेमी और सरी सारा बेलू धान भल रकम हो जाकि धान सजड़ा उजड़ा करमी। तो आज भिडियो करना मु मोर मॉर्निंग रूटीनटा आपण सागर सेयार करछि तो केमिति लागुछि मते कमेंट करके जणेबे। तो आज करना टिके अलगा प्रकार मॉर्निंग रूटीनटा टिके अलगा प्रकार खाली माने धान कई रकम उसौचंती तारि विषय भिडियोटा करछि आपनको पसंद आसीबे बोली कि भी मु आशा करुछि। तापर करना घर दुआरे झाड़ू को माने झाड़ू करके पानी पकई देथिनी पानी पकई दे घर झाड़ू करथिनी झाड़ू कर देके आसिकी फूल तुलथिनी फूल तुलिकी रखिदेमी रखिदे सारिकी तापरे जो धान जे ढला जीव सेटा खरका पुरका काम दाम ए सब खरका पुरका करके सेटाको परिष्कार करमी परिष्कार करके धान ढालिमी धान ढालिकी पुणी धान सजाड़ीमी सजाड़ीकी पुणी धान जालिमी ए रकम काम चलते सरला बेलू मते 9टा 9:30 बाजी जाइଥିଲା जानिपारे सेतबेलू माने दी जन जाक ट्यूशन पलि आसते मो धान उषा सरला बेलू किंतु बासन से रकम टीएल कतर थिला बासन कुसन सबू थिला आउ ना आज मु गाधुआ पाधुआ करके खाइला बेलू मते 12टा बाजी जाइଥିଲା समय। आउ तापर करना आज भी एते काम जे थिला न कहवा कथा एक तो बाबा नहांती तापर काम बोलिकी आज करना आम जो डोर स्क्रीन नगा हवा पाई कि करना आसी मिस्त्री मु जस्ट काम दाम सरईकी गाधेवाई जाऊँगी से समय आसते करना मिस्त्री आउ से 2 पहर पर्यंत काम करते माने सब जो द्वार मुहरे नगेले जो स्टील जो रेलिंग नगा हुए जो जहाँद्वारा कि जहाँ देहरे जो स्क्रीनटा झुलिकी रुए ताके सब नगेकी गला जापार तो घर केते धूली हो जाए बापरे बाप ताकू सब झड़ाझड़ी कर सारिके तापर करना जाकि रोषेईबास कम करनी आज भी करना चुलीर भी मत रोषे करने समय होता मु गैस रे ही रोषे करी। तो आशा करछि मो भिडियोटी आपन को पसंद आसीबो सेतिपई कि भिडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु बिल्कुल भी स्किप करिवेनी भिडियो चले देके देखिए आपन को बहुत खुशी लगे एत परिश्रम करके भिडियो बनाऊँगी खास आपण मानी से कहे स्किप करदेने ना आपण मैंने जापर जे मुझे कौन करुच्ची न करुच्ची बोल कि मोर डेली रूटीन तो आपण सागर सेयार करुच्ची। तो से आशा करुच्ची भिडियो भी आपन को पसंद आसो बोलिकी आ गला काली मु भिडियो छाड़ी पार्थिनी कहीं बहुत व्यस्त थी संध्या बेले आउ सब काम दाम सरला बेलू मत रात 9:30 बाजी जाइଥିଲା आ 9:30 बेले भिडियो एडिटिंग करी कि भिडियो रे भॉइस देकी पठेला बेलू तो लेट हो जेरकम गोटे दिन मोर लेट होता जे हंतर करना बिल्कुल भी भ्यूज हो नाला। तो से कि मुझे जाणी शुणिकी मुझे जो 9:30 हो सारी मोर कम सरला बेलू आउ करना से गला काली भिडियो छाड़ी ना ना आउ कि असुविधा होता नेट ठीक ठाक थिला मो देह पा भी भल थिला किंतु यही हूँ असुविधा टे काम टे अधिका होता ना। तो से कि मत समय मिलता जे भिडियो एडिटिंग करके आपण पाखक पठेवाई कि तो से कि सॉरी कही रखुची
ତ ଯେତେବେଳେ କାମ ରହିଯାଉଛି କ'ଣ କରିମି, ସମସ୍ତେ ତ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସିନ୍। ମୋ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏହା ଭାବନ୍ତି ମେସିନ୍, ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ ବି ଯେରକମ ଖରାପ ନ ହେବ। ଆଉ ମେସିନ୍ଟା ଯେରକମ ଖରାପ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ, ସେରକମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘରର ଗୃହିଣୀର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କି କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିଚାଲିଥାଏ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କାମ କରିଚାଲିଥାଏ। ସେଇଥର ବି କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଗାଳି ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ। ମାନେ ଏଇଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ତ ମୁଁ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଯେମି କେରକମ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାନକୁ ସବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି କାମ କଲାବେଳେ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି, ସେଇ ରକମ ଯେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛି ସେତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନା ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ବାସ୍ ପୁରା ଛୋଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ମୋ ମୋବାଇଲର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଧାନକୁ ସବୁ ଢାଳିଥିନି, ମାନେ ହାଣ୍ଡିରୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଖରାରେ ମେଲେଇ ଦେଇଥିନି। ସେଟା କନା ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ କନା ନେଇକି ଉପରେ ପକାଇଦେନେ ସେ ଛାଇର କନା ଶୁଖିବ। ଛାଇର ଯେତେ ଧାନଟା ଶୁଖିବ ସେତେ କନା ଚାଉଳଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଖରାରେ ଯଦି ଅନବରତ ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିବ ନା, ତ ଚାଉଳଟା କନା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହେବନି। କ'ଣ ହେବ ନା ଚାଉଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେରକ ନା ଉପରଟା ସିନା ଶୁଖିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଶୁଖିଥିବନି, କଞ୍ଚା ଥିବ। ଆଉ ମାନେ ସିଝା ଧାନ ଯେଉଁ ସେଇ ରକମ ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଖରାରେ ଶୁଖିଲା ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଟିଯିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଛାଇରେ ପକାଇଦେନେ ନା ସେ କନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ପବନ ବାଜିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଟା ଶୁଖିବ ସେଇଟା କନା ଚାଉଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଚାଉଳ ଆମର କରାହେଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେ ଧାନ ଉଁଷା ଶୁକା ହେଇକି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନେଇକି ଚାଉଳ କରି ଆଣିବ, ଏବେ କରନା ଖାଇବା। କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ବି ଘର ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆମର ତ ଭାତଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେଇଟା ହେଲା ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍। ଦିନସାରା ଯାହା ହଉ ନ ହଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଭାତ ନହେଲେ ନା ମୁଁ ନା ଆଗେ ଭାତ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ରୁଟି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାତ ଥିବ ନା ମୁଁ ରୁଟିକି ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଖାଇଦିଏ। ଯଦି ଦୁଇପଟ ତିନିପଟ ରୁଟି ଖାଇବାର ଥିବ ତ ଦୁଇପଟ ରୁଟି ଆଣିକି ଭାତ ବି ଟିକେ ଆଣିକି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ଭାତ ଲୁଭି ମୁଁ ଏତେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଧାନ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେଉଁ କୁଟା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଚୁଲି ପାଖରେ ପକାଇଥିଲି। ଚୁଲି ପାଖରେ ପକାଇକି ଆଉ କନା ତାକୁ ହେଉଛି ଜାଳି ଦେଇଥିଲି। ଧାନ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଧାନ ହେଇଗଲା। ଧାନ ହେଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କନା ଏପଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁକି। ବାସନ ତ ସେଇ ଟିଅଲ ପଟର କତର ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଉଠେଇ ନାହିଁ ମାନେ ଧୋଇ ନାହିଁ। ଏପଟରେ ଗେଲନ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ, ଗେଲନ ଆସି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କନା ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମିକିଲି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗେଲନକୁ ଡାକିଥିନି କନା, ମୁଁ ବି ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ବି କରିନାହିଁ ସକାଳ ବେଳା। ଗେଲନ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ଘିନି ଆସିଥିଲା, ଗେଲନ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଇକି ମିକିଲିକି ଦେଇଥିଲା। ସେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗେଲନ ବି ସେଇଠି ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି, ମୁଁ ଚାଲିଆ ଟିକେ ଏଇଠି ଆମେ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କାହିଁକି ନା ବାବା ଥିନେ ତ ଏସବୁ କାମ ବାବା ସମ୍ଭାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାବା ନାହାନ୍ତି ତ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିତ ହେବ। କାନ୍ଥ ଯେଉଁ ଉଠା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପାଣି ନଦେନେ ସେ ବି ପାଣି ଟାଣିବନି। ସବୁଦିନ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ। କାନ୍ଥରେ ଆସିକି ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇକି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସିମେଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଅଛି ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜରି ଆଣିକି ସିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ରକମ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଚଉତିକି, ଯେରକମ କି ପବନ ନ ଯିବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେନି। ମିସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କାମକୁ ସେ 2 ମାସ ହେବ ନଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଜି ବି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାହିଁକି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି କାଲିକି ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସିମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଗୁଳେଇ ଦେଇ ସେପଟେ ଗାଈ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗାଈ ଦୁଇଁମି, ଗାଈକି ଫିଟେଇକି ବିଲକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେମି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୁହାଳ ବି କାଢ଼ିମି, ଗୁହାଳ ଗୋବର ସେସବୁ କାମ କରିମି। ଏରকম କାମ ଅଛି ମାନେ ଆଖିକି ଦେଖା ହେଉନି। ଆଖିକି କାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେଉନି। କେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇମି ବା ଆଉ କେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାମ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି କରିଦେଉ। ସେ କିଛି କାମ କରିଦେନେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ କି କାମଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ। ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି ଯେତିକିବେଳେ ସବୁ କାମ କେଇ କାମଟା ଆଗର କରିମି, କେଇ କାମଟା ଆଗର କରିମି ସେଇ କଥା ଖାଲି ଭାବି ହେଉଥାଏ। ଏପଟେ ଖରା ପଳେଇଯାଉଛି, ଧାନକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇମି, ନା ସେପଟର ବାସନ ଧୋଇମି, ନା ସେପଟର ଯାଇକି ଗୁହାଳ ଗୋବର କରିମି, କେତେବେଳେ କାମ ସବୁ ସରେମି ସେଇ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ତ ଯାହା ହଉ
ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାମ ତ ସେରକମ ହେଉଛି ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିରକମ ଖରା ଆସିଲାଣି, ସମୟ 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିରକମ ଖରା ଆସିଲାଣି, କେତେ ଜୋର ଠିଆ ହେଇ ହେଉନଥାଏ, ଏତେ ଜୋର ଖରା। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଫାଙ୍କାରେ କରିନା ରୋଷେଇ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା, କାମଟା ସରିଲା ପରେ ସିନା ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଛାଇ ଜାଗାର ଚୁଲି କରିକି ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିମି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାମଟା ସରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନା ମିସ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନ ଆସିନେ ଦିନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଆସିନେ 2 ଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ରକମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାମ ମାନେ ଖରାର କିଛି କାମ ସରିପାରୁନି, ମୋତେ ଖରାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଷ୍ଟଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଏରକମ ଦେଖିବା କେଦିନ କାମ ସବୁ ସରିବ। ଏପଟର ଧାନକୁ ସବୁ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିନି, ଖେଳେଇ ଦେଇକି ଗାଈ କାମ ବି ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆସିଛି କନା ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ବାସନ କନା ରାତି ବାସନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା, ତାପରେ ସକାଳେ ଯେ ଚା ପିଆ ହେଇଥିଲା, ଛୁଆ ଯେ ଖାଇଥିଲେ, ଏଇରକମ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନକୁସନ କିଛି ଧୋଇ ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ରକମ ରହିଛି। ତ ବାସନ ଧୋଇ ସାରିକି ତାପରେ ଯିମି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକି। ତ ମିକିଲିକି କହିଥିନି, ମିକିଲି କନା ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ରହିନି ବୋଲିକି ଠାକୁର କ'ଣ ଉପାସ ରହିଥିବେ, ଏତେ ସମୟ ଉପାସ ରହିବେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମିକିଲି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ସେ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି କନା ଏଠି ବାସନ ଧୋଇମି, ତାପରେ କନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସାରିକି ଯାଇ ଖାଇମି। ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସକାଳେ ଯା ଚା ଟିକେ ପିଇଥିନି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ତ କହୁଥିଲି ନା ବାସନ କ'ଣ ଧୋଇମି ନା ବାସନ ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କ'ଣ କରିମି ନା କ'ଣ ଖାଇମି। ତ ଏଇଠି ବାସନ ଧୋଇକି ନେଇକି ଘରେ ରଖିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକି ଆସୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଲିଂ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବରାଦ କରିଦେଇକି ତ ବିଛଣା ପତ୍ର ସବୁ ନ ଉଠେଇନେ ସେ ପୁଣି କନା ଯେଉଁ ରେଲିଂ ଲଗେଇବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ କାମ ଦାମ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିକି 1:00। ତ ଧାନ ଉଁସା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଧାନ ଉଁସା କାମ ପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ 11:30 ହେଲାଣି। ତ ଆଉ ଖିଆପିଆ କ'ଣ କରିମି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ପୁଣି ଆସିକି ନୂଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନଗା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ରେଲିଂ ନଗା ହେଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁକି। ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ତ ଯାହା କରିକି ହେଇଛି, ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ଧୂଳି ସବୁଆଡ଼େ। ସେମାନେ ନଗେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଗଲେ, ଘର ସେ ଘର ସବୁ ନଗେଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ବିଛଣା ପତ୍ର ସବୁ ଟେକା ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଧୂଳି ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ଚୁଲି ନଗେଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଖରା ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ମୁଠେ ଭାତ ବସି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ କାମ ସାରିକି ଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ ଗାଳିଦେମି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅସନା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଧୂଳି ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକମ ସବୁ ହେଇଛି ଧୂଳି ଯେ ସବୁ ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିମି। ବହୁତ ଧୂଳି ହେଇଛି ଘର ସାରା, ପୁରା ଧୂଳିମୟ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଗା ହେଲା ଯେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଗା ହେଲା ରେଲିଂ ସବୁ ଧୂଳି ହେଇଛି। ଭାତଟା ଗାଳି ଦିଏ, ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି କିଚେନ୍ଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇଛି, ଧୂଳି ସବୁ ଯେଉଁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଇକି, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇକି ତାପରେ କରିନା ତରକାରୀ କରିମି। ତାପରେ କରିନା ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିନି। ତରକାରୀ କରିନା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରିଥିନି, ଆଉ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ କରିଥିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କରିଥିନି, ଆଉ କିଛି କରିଥିଲିନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁର ବୋହୂଟିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ତ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।